ප්‍රශ්න ගණනය. There is a mistake in each sentence. සෑම වගන්තියක mistake එකක් තියෙනවා. Rewrite the sentence correcting the mistakes. මේ වගන්තිය mistake එක නිවැරදි කරලා නැගත වගන්තිය ලියලා දෙන්න. One is done for you. එකක් ඔබ වෙනින් කරලා දෙනවා. There is a phone in the desk. සම්පූර්ණ වැරදි. There is a phone on the desk. desk එක මත කියලා එන්න ඕනේ. දෙවෙනි එක අපි ගත්තොත් they should have listened to the knock of the door. දැන් ගොඩක් වෙලාවට ළමයිගේ අවධානය නැති වැරදි වලට යොමු වෙන්න පුළුවන්. They should have හරියටම හරි. should have යොදන්න පුළුවන්. should have, could have, would have, may have, might have, would have, will have, shall have ඕන මංගල්‍යයක් විතර. හැබැයි have විතරයි යොදන්න පුළුවන්. has, had නම් බලන්නේ. should have, could have, would have, can have, may have, might have, would have ඕන එකද. should have listened ed දාලා දෙනවා past participle. ඔය එකත් හරියටම හරි. They should have listened ed දාලා දෙනවා past participle. ඒකත් හරියටම හරි. to දාලා දෙනවා listen එක අනිවාර්යයෙන්ම to දාන්න ඕන. listen දැම්මොත් to දාන්න ඕන. එතනත් කිසිම වරදක් නැහැ. බොරු වැරදි අල්ලන්න එපා. They should have listened to the knock. They should have listened to the radio. ඒ වගේ to the knock කියලා කියන්නේ තට්ටු කරපු සද්දෙට knock of the door කියන එක තමයි වැරදි. They should have listened to the ඒගොල්ලන් හැමෝට ඇහෙන්නේ නැති. They should have listened to the knock on the door. knock on the door. දොර මතට සාමාන්‍යයෙන් අපි I knock on the door. They should have listened to the knock on the door. on the door කියලා ඉන්නවා. of the door වැරදි. on the door හදා ගන්න. ඔන්න පළවෙනි වැරදි. ඔය පටන් ගන්න දෙවෙනි පේපර් එක. දෙවෙනි පේපර් එක පටන් ගන්න තරම සමහර ළමයට වැරදි. ඉතින් හිතා ගන්න ඔතනින්ම ලකුණක් අඩු වෙලා තමයි පටන් ගන්න උත්තර බලන ගුරුවරයා. තව එතකොට තව ඔතන 60න් 59යි තව තියෙන්නේ. ඉතින් තව එකක් වැරදුනා 58යි. ඊළඟ තව එකක් වැරදුනා 57යි. ඕකේ ලකුණු පහම නැතුනොත් තව 55යි කින් තමයි ගන්න ඕනේ. ඒක රචනාව ලියුම ඉස්සරහ එන්න අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අවධානම තේරුම් ගන්න මේ ප්‍රශ්න අන්තිම මොහොතේ. හරිද? He was honored with a knighthood for his services to the cinema. He was honored. ඒක කිසි වරදක් නෑ ළමයි. He was honored. ඒ ඔහුට ගෞරවණාවල දුන්නා. He was offered. ඔහුට දුන්නා ආචාර්ය උපාධිය. He was offered a doctorate. ඒ වගේ he was honored. He was honored with a knighthood. A knighthood කියන එක ළමයි එතන ස්පෙලිං වැරදි. knighthood කියන එකට මේ K N I G H T හැම එක වරදක් විදිහට අල්ලන්න එපා. He was offered or he was honored with a knighthood of his services to the cinema කියලා දාන්න බෑ. office service preposition වැරදිමයි තියෙන්නේ. office services ඔහුගේ සේවාවන් to the cinema සිනමාවට කරපුවා. ඔහු සිනමාවට කරපු සේවය ඔහු සිනමාවට කරපු සිනමා කර්මාන්තය කරපු සේවාවන් වලට ඔහුට දුන්නා night පදවියක්. he was honored with a knighthood of කියන්න බෑ for his services to the cinema. for his services ඔහුගේ සිනමාව වෙනුවෙන් කරපු සේවාව වෙනුවෙන් for his services office services කියලා කියනවා. he was honored with a knighthood for his services අවුලක් නැහැ. service උනත් services කියලා අපි තමයි කියනවා. ඔහුගේ සේවාවන් වලට for his services ඒක plural කරා singular ලොකු වරදක් නෙමෙයි. he was honored with a knighthood for his service to the cinema. to the cinema තමයි සිනමාවට කරපු ඒ service සේවාවට for his service to the cinema. හරි දෙකක් දැන් වලලා දිනවා. තුන්වෙනි කියනවා she brushed her hair from a comb and put a knot at the end of it. she brushed her hair from a comb and put a knot at the end of it. knot කියලා කියන්නේ ගැටයක්. put a knot. she brushed her hair. she comb her hair කියන එක තමයි brush කරනවා කියන්නේ කොණ්ඩේ පීනනවනේ. she brushed ඒක past tense එකේ කිසි අවුලක් නැහැ. she brushed her hair from a comb පනාවකින් and put I past tense නේ. brushed මේකත් past tense. put නේ. මොකක්ද past tense past part වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. she brushed her hair from a comb and put a knot
not එකක් දැම්මා ගැටයක් දැම්මා පොඩි ගැටයක් දැම්මා කොණ්ඩේ පීරලා put a knot at the end තමයි දාන්න ඕනේ ඒක in the end at the end වගේ story එක නම් in the end of the film in the end of the story වගේ නම් මෙතනදී put a knot at the end of it ඒකේ අවසානයේ ගැටයක් දැම්මා කිසි වරදක් නැහැ හරි කොහෙද ලාභද තියෙන්නේ මෙන්න මේ preposition එකේ she brushed her hair පනාවකින් පීරුවනම් from a comb කියන්න බෑ සිංහලෙන් ගෙම හිතුවට අපි දාන්න ඕන with a comb කියලා she brushed her hair with a comb පනාවකින් පීරුවා she brushed her hair with a comb පනාවකින් ඒ කොණ්ඩේ පීරුවා and put a knot පොඩි ගැටයක් ගැහුවා at the end of it ඒක අවසානයේ කෙළවරේ ගැටයක් ගැහුවා කොණ්ඩේ පනාවකින් පීරුවා දැන් අපි කියනවා ඔයගලන්ට පන්තියේ මුල් හරියට මම කියලා දෙනවා මේක මේ ටින් එක අපි තුමු මේක පැන්සලකින් අඳින්න draw this with a pencil අපි කියන්නේ මේක පිහියකින් මේ ටින් එක අරින්න අපි open this tin with a knife මේක කතුරකින් කපන්න cut this with a scissors අපි මේක blade එකකින් කපන්න cut this with a blade with මයි දාන්න අපි තුමු මේ ගහ පොරවකින් කපන්න cut this tree with an axe පොරවකින් නෝ with an axe එතන prepositions හරියම අමාරු බලන්න කියලා මම කිව්වා she brushed her hair with a comb පනාවකින් එයා කොණ්ඩේ පීරලා and put a knot at the end of it කවස කෙලවරේ ගැටයක් දැම්මා ඊළඟට අපි යනවා the Christmas cake burned down brown while she fell asleep the Christmas cake burned brown when she fell asleep and ඉන්දර වැටුණු වෙලාවේ when she fell asleep and ඉන්දර වැටුණු වෙලාවේ කේක් එක පිච්චුණා the Christmas cake මේ වගේ එකක් burnt වගේ එකක් දාන්න තමයි the Christmas cake was burnt දාන්න the Christmas cake was burnt brown දුඹුරු පාට වෙනකම් burnt උනා when she fell asleep and ඉන්දර වැටෙන අවස්ථාවේ when she fell asleep කිසි වරදක් නැහැ when she fell asleep the Christmas cake was burnt brown දුඹුරු පාට වෙනකම් පිච්චුණා the Christmas cake was burnt brown when she fell asleep ඊළඟට I find the routine extremely bored I find the routine extremely bored B-O-R-E-D සාමාන්‍ය මේ රූටින් එක ගැන මෙතන කියන්නේ මට මම මේ පොත නම් සම්පූර්ණයෙන් මට නම් මේ පොත එපා වුණා අපි තුමු I find the novel extremely bored කියලා දාන්න පුළුවන් ක්‍රියාපද I was bored කියලා නමුත් මේ adjective එකක් විදිහට මෙතන රූටින් එක ඒ පාර නම් මට එපා වුණා රූටින් එක කියලා කියන්නේ පාර දිනචරියාව දැන් රූටින් කියලා කියන්නේ දිනචරියාව යන පාර මොකක් හරි එකක් අපි ජීවිතේ අපි වැඩ කටයුතු කරන එක ඒ පිළිවෙල ඒ වැඩ කටයුතු කරන පාත් එක ඔය ඒ චර්යාව ඒකට තමයි කියන්නේ රූටින් එක කියලා එතන I find the routine extremely boring මේ bored කියන්නේ බෑ boring කරන්න bored කියන්නේ බෝ කියලා ක්‍රියාපදයක් තියෙනවා එපා කරනවා කියන එක එතකොට B O R E කියලා එතකොට ඒක මේ වගේ තැන්වල එහෙම දාන්න බෑ මේ වගේ තැන්වල ඒක දාන්න බෑ I find the routine extremely boring මම සම්පූර්ණයෙන්ම මට මේ ඒ වැඩේ extremely boring වුණා හරිද extremely boring හරිද දැන් ඔගේ කීයක් හරිද ළමයින්ගේ පොඩ්ඩක් ඉන්න right
චමත්කාර කීයක් හරිද? දෙකක් තුනක් වැරදි සර්. අනේ තු පහයිනේ තියෙන්නේ දෙකක් තුනක් කරද නම් හොඳට ඇති. පාරමී. එයාගේ දෙකක් තුනක් දෙකක් වැරදි සර්. ඈ? දෙකක් වැරදි. ජානුගේ කීයක් හරිද? දෙකක් වැරදි සර්. සෙදාරම් කීයක් හරිද? තුනක් හරි සර්. ඔක්කොම හරිද? නෑ තුනයි හරි. තුනයි හරි කියන්නේ දෙකක් වැරදි. හරි. කමන්නේ. බලන්න ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ගන්න ටක් ගාලා. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ කොහොමද? හරි බලන්න. Use the right word from the box and to complete the sentences. Biased. පළවෙනි වචනේ biased කියන එක. bias කියලා තනි වචනයෙන් bias කියලා කියන්නේ. bias කියලා කියන්නේ කෙනෙක්ට පක්ෂග්‍රාහී, පක්ෂපාතී bias කියලා කියන්නේ. bias කියලා කියන්නේ